مثلا أصحاب إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلفنا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين நாயகம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க கிட்ட திங்கக்கிழமை நோன்பு வைக்கலாமான்னு கேட்டாங்க சஹாபாக்கள். அப்போ ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அன்னைக்கு தான் நான் பிறந்தேன் அப்படின்னாங்க. அப்போ ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க முக்கியமான நாட்களை நினைவுபடுத்தி இருக்கிறாங்கன்னு இந்த ஹதீஸை வச்சு அறிஞர்கள் சொல்லுவாங்க. முக்கியமான நாள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிறந்தது முக்கியமான நாள் தானே. அந்த முக்கியமான நாளை நாங்க நோன்பு வைக்கலாமான்னு கேட்கறாங்க. எப்போ? திங்கக்கிழமை வைக்கலாமான்னு கேட்கறாங்க. அப்ப ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, அந்த நாள்ல தானே நான் பிறந்தேன் அப்படின்னாங்க. ஃபீஹி உலித்துன்னாங்க, அந்த நாள்ல தானே நான் பிறந்தேன்னாங்க. அப்ப அதை நினைவுபடுத்தி இருக்கிறாங்க. ஓ ஃபீஹி உன்சில அலையல் வஹி, அந்த நாள்ல தானே எனக்கு வஹி அருளப்பட்டதுன்னாங்க. அப்ப வஹி அருளப்பட்ட நாளையும் நினைவுபடுத்துறாங்க. அப்ப ஒரு நாள்ல என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ரசூலுல்லாஹ் நினைவுபடுத்துறாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய அருமையான சஹாபாக்கள் சொல்லுவாங்க, இந்த பத்ருடைய யுத்தக்களம் முடிஞ்சதற்கு பின்னால ஓர் ஆண்டுக்கு பத்ரை பத்தியே பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் சஹாபாக்கள். சஹாபாக்கள் மாத்திரமல்ல, எதிரிகள் கூட பத்ரை பத்தியே பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்களாம். இவங்க வெற்றி கழிப்ப பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க, அவங்க தோல்வியின் துவழுதல பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னாங்க. அதனுடைய வெளிப்பாடுகள் அப்படிங்கிறது அப்ப பத்ரை நினைவுபடுத்தி கொண்டே இருந்திருக்கிறார்கள். அந்த பத்ருங்கிறது நமக்கு மிகப்பெரிய பாடத்தை கற்றுத்தரக்கூடியது. அல்லாஹு தாலாவுடைய கட்டளைகளுக்கு நாம முழுமையாக கட்டுப்படுறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஜிஹாது செய்யறது தான். இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட பெரிய பத்ர்கள் தான். இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாட்களும் கடக்கிற பொழுது இஸ்லாமியர்கள் எங்கோ ஒரு இடத்தில் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏதோ ஒரு இடத்துல அடிபட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, ஏதோ ஒரு இடத்துல அவமானப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க.
அப்ப இன்னைக்கு உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா இஸ்லாமியர்கள் ஏதாவது ஒரு வகையில இதெல்லாம் தாக்கம் அங்கிருந்து ஆரம்பித்த தாக்கங்கள் தான், அங்கிருந்து துவங்கிய தாக்கங்கள் தான். இஸ்லாமிய வாழ்க்கை வரலாறுகள் சித்தாந்தங்களை படிச்சு பார்க்கும் பொழுது அப்படி வரிசையா படிச்சாங்கன்னு வைங்களேன், வாசிச்சாங்கன்னு வைங்களேன், அப்படி வாசிக்கிற பொழுது யாருக்குமே நமக்கு ஒரு உத்வேகம் கிளம்பும், எதிரிகளுக்கு ஒரு பயம் கிளம்பும். ஆனா இஸ்லாமியர்கள் சஹாபிகள் காலத்தின் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அல்லாஹ் சொல்லுவான், வைது ஐதுக்கும் அல்லாஹு யஹத தாயிஃபத்தைனி அன்னஹாலக்கும் வதவத்தூன் அன்ன கைர தாத்தி ஷவுகான்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொல்லுவான், ரெண்டு கூட்டத்தில் உங்களுக்கு ஒன்னு வசப்படும் அப்படிம்பா. ஒன்னு நீங்க இந்த வியாபார கூட்டங்கள் உங்களை எதிர்ப்பதற்காகவே பொருளாதாரத்தை திரட்ட போறாங்க, அதை நீங்க கைப்பற்றுவீங்க. இல்லன்னா உங்களுக்கு பத்ருங்கிற அந்த இடத்துல வெற்றி கிடைக்கும், போர்க்களம்னு அதுல வெற்றி கிடைக்கும். ரெண்டுல ஏதாச்சும் ஒண்ணு நிச்சயமா ஒன்று நல்லா வாக்க கொடுத்தான். அல்லாஹு தாலா அறுதிட்டு சொல்ல முடியும். அல்லாஹ் தானே ஆயத்தை இறக்குறான், அல்லாஹு தானே ஆயத்தை இறக்குறான். மனிதர்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்படலாம், ரெண்டுல எது கிடைக்குமோ தெரியாதுன்னு. அல்லாஹ்வுக்கு சந்தேகம் வரப்போகுதா? அவன் தானே தீர்மானிக்கிறான். இருந்தாலும் இந்த உம்மத்தே முஹம்மதியாவுக்கு எதை கொடுத்தாலும் அல்லாஹ் சாய்ஸ கொடுப்பான, நல்லா வழங்கிக்கிறணும். இந்த உம்மத்தே முஹம்மதியாவுக்கு அல்லாஹ் செஞ்சிருக்கிற பெரிய ஞாபகத்து என்னன்னா, எதை கொடுத்தாலும் சாய்ஸ் கொடுப்பான். நீங்க இதை சூஸ் பண்றீங்களா இல்ல அதை சூஸ் பண்றீங்களாங்கிற மாதிரி. இப்ப அல்லாஹுவே ரெண்டுல வாக்கு கொடுத்துட்டு அல்லாஹு தாலா ஒன்ன என்ன பண்ணா, எல்லா எதிரிகளும் அங்க வர வச்சு அந்த இடத்துல இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரு வெற்றியை கொடுத்தான். சரி, இந்த வாக்குறுதியை கொடுத்தானே, அதுல கலந்து கொண்ட போர்க்கள வீரர்களை எடுத்துக்கிட்டா வெறும் 313 பேர் இந்த பத்ருல. ஆனா எதிரிகளை பார்த்தா 1000க்கும் மேல. இவங்கிட்ட இருந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் ரொம்ப சொற்பம், ஆனா அவங்க கிட்ட இருந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் மகா பெரிய வலிமை. அப்படிப்பட்ட அந்த எதிரிகளை இந்த 313 பேர்கள் ஜெயிச்சாங்க அப்படின்னா நபர்களை வைத்து ஜெயிப்பு கிடைக்கல, நல்லா விளங்கிக்கிறணும். நபர்களை வைத்து ஜெயிப்பு கிடைக்கல. அல்லாஹ்வே குர்ஆன்ல சொல்லுவான், நீங்கள் செய்த பொறுமை தான் அல்லாஹு தாலா அங்க கொடுத்தா உங்களுக்கு வெற்றின்னு சொல்லி. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேக்குறாங்க, அருமையான தோழர்களே, நாம ஒரு நிர்பந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டோம், இப்ப என்ன செய்யறது, இப்ப என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க. அவங்க இந்த மாதிரி ஆகி போச்சு, நம்மள தாக்கணும்னு முடிவுல இருக்கிறாங்க, நாம இதை விட்டு கிளம்பி போகணும், என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்கன்னு கேட்கும் பொழுது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த நேரத்தில் கேட்கறதுக்கான காரணம் ஒன்னே ஒண்ணுதான். என்னன்னா, மதீனா வாசிகள் பெருசா போர் செஞ்சு பழக்கப்படாத ஆட்கள், ஏற்கனவே வந்த மக்காத்து முஹாஜிர்கள் அரவணைச்சிருக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாம் விவசாயிகள், விவசாயிகளுக்கு கலப்பை பிடிக்க தெரியுமே தவிர ஆயுதம் பிடிக்க தெரியாது. அவங்களுக்கு களைப்பை பிடிக்க தெரியும், கலப்பை பிடிச்சு அதை என்ன செய்வாங்க, உழுவாங்க, இதெல்லாம் செய்வாங்க. அவர்கள் மரத்தை சீர் செய்வாங்க. அவங்களுக்கு ஆயுதத்தை மேல அடிதடி மேல அவங்களுக்கு ஒரு இது கிடையாது. இன்னைக்கும் விவசாயிகள் யாராச்சும் போர்க்களத்துல போய் நிக்க போறாங்களா? இல்ல, அவங்க எல்லாம் சோர்களத்துல தான் நிப்பாங்க, அவ்வளவுதான் இது செய்ய போறாங்க. அப்போ போர்க்களத்தில் நிற்க வேண்டிய தருணம்ங்கிறது சாதாரணமான ஒன்று அல்ல. அதனாலதான் ரசூலுல்லாஹ் கேட்கிறாங்க, ஏற்கனவே வந்தோம், அடைக்கல கொடுத்தோம், எல்லாம் பண்ண, எல்லாம் செஞ்சாங்க, இந்த இடத்துல இப்ப போர் செய்யணும், நாங்க நிர்பந்திக்கப்பட்டிருக்க, வேற வழி இல்ல, உங்களை அடிக்கிறாங்க, துன்புறுத்துறாங்க, ஊரை விட்டு விரட்டுறாங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய தொந்தரவு தாராங்க, அல்லாஹ் இப்ப அனுமதி கொடுக்கிறான், உதினலில்லதீன யுகாத்திலூன, அல்லாஹு அனுமதி கொடுக்கிறான். அல்லாஹு தாலா போர் செய்ய அனுமதி கொடுத்துட்டேன். ஏன்? ரொம்ப அநியாயம் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்கிறதுனால. அநியாயம் பெருகிவிட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்கனுக்குள்ள கலவரம் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அநியாயம் பெருகிடுச்சுன்னு சொன்னா யாராக இருந்தாலும் சாந்தமானவன் கூட அவன் கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமாகி விடுவான். அப்படிப்பட்ட நிலைமை தான் ஆகி போச்சு. கேட்கும் பொழுது சஹாபாக்கள் அழகா சொன்னாங்க, யா ரசூலல்லாஹ், எங்க மூசா நபியுடைய கூட்டம்னா நினைச்சுக்கிட்டியோ? இந்த மூசா நபியோட கூட்டம். மூசா நபி கேட்டாங்க, எப்பா, இந்த எதிரி ஃபிரௌனை ரொம்ப சேட்டை பண்றான், நாம போய் அவன்கிட்ட இது பண்ணணும், வாங்கப்பா போவான்னு சொல்லி கூப்பிட்டா இவனு எல்லாம் அங்க வரைக்கும் பக்கத்துல வரைக்கும் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க போங்கண்டானலாம், பக்கத்து வரைக்கும் போயிட்டு நீங்க போங்கண்டானா. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்டாங்க, வாரம் தானப்பா சொன்னீங்க, இதுஹப அன்த வ ரப்புக, நீ யார நம்பி வந்து அவங்க ரப்ப நம்பி தானே, இதுஹப அன்த வ ரப்புக, நீங்களும் உங்க ரப்பும் போய் காத்தலா, ரெண்டு பேர் போய் போர் செய்யுங்க, இன்னா ஹாஹுனா காயிதுன், நாங்க இங்க உட்கார்ந்து வேடிக்கை பாக்குறோம்டானா. களத்துல வான்னு சொன்னா தளத்துல கூட ஓடிட்டான், இப்படிப்பட்ட ஆளு. ஆனா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபாக்கள் சொன்னாங்க, யா ரசூலுல்லாஹ், நாங்க அப்படி சொல்லுவான்னு நினைச்சுக்கிட்டீங்க, ஒரு நாள் நாங்க அப்படி சொல்ற ஆளு கிடையாது. இன்னா மஅக்குமா,
நாங்களும் உங்களோடு சேர்ந்து வருவோம், நீங்களும் ரப்பும் இருக்கிற இடத்தில் நாங்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சஹாபிகள் சொன்ன பொழுது பெருமானார் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அப்படியே ஆனந்த களிப்படைந்தார்கள். அப்படியே போர்க்களத்துக்கு ஆளை சூஸ் பண்றாங்க, ஒவ்வொரு ஆட்களையும் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. போர்க்களமே ரொம்ப பிரச்சனை, எவ்வளவு பேர் வந்தாலும் அள்ளி குவிக்க வேண்டிய இடம். அங்க கூட ரசூலுல்லாஹ் ஒவ்வொரு ஆளா பாக்குறாங்க. நீங்களா, சரி வாங்க, நீங்க போங்க வீட்டுக்கு போங்க, நீங்க வாங்க. எதுக்கு யார சொல்ல எங்களை வீட்டுக்கு போக சொல்றியோன்னு அந்த சஹாபி கேட்கிறா. ஏமா வீட்டுல உங்க தாய் தகப்பு இருக்கிறாங்கல்ல, வயசாளி தானே, அவங்களுக்கு யாரு இருக்கிறா? நீங்க போர்க்களத்துல ஷஹீத் ஆயிட்டா அவங்களுடைய அடுத்த வேலை உணவுகளுக்கெல்லாம் யாரு உழைச்சு கொடுப்பா? போங்க வீட்டுக்கு போங்கிறா. ரசூலுல்லாஹ் எவ்வளவு பெரிய மனிதாபிமானத்தோடு அங்க நடக்கிறாங்க, எவ்வளவு பெரிய தீட்சண்யமாக நடந்துக்கிறாங்கன்னு இந்த வரலாறுகளை படிக்கும் பொழுது கமாண்டர்ஸே தோத்து போயிடும், அப்படியே கலங்கி போயிடுவான். என்ன ஒரு மனிதர் அவங்க! போர்க்களம்ங்கிறது ஆட்களை அள்ளி போடணும், வாருங்கள் அப்படின்னு அழைச்சானோ இல்ல. நாடுகள்ல நடந்த கலவரங்கள் பிரச்சனைகளை பார்த்தோமா இல்லையா? நாட்டை ஆளக்கூடிய அந்த இடத்துல இருந்துகிட்டு ஒரு வார காலங்களுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் தலையிடக்கூடாது என்று உரியவர்களுக்கெல்லாம் உத்தரவு போட்டுவிட்டு நடந்த கலவரங்கள் எவ்வளவு! நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம், கண்டுகாம இருங்க, நாங்கள் எல்லாம் எங்களுடைய கோபங்களை தீர்த்து நாங்கள் முடிக்கிற வரைக்கும் யாரும் உள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொன்ன அயோக்கியர்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லையா? கொன்று குவித்தார்கள் அநியாயமாக. இவர்கள் தான் முஸ்லிம்களையும் கொன்றார்கள், அந்த முஸ்லிம்கள் கொன்ற கரசேவர்களையும் கொன்றாங்க. கொண்டுட்டு அதுக்கப்புறம் முஸ்லிம்கள் மேல பழிய போட்டுட்டு அந்த முஸ்லிம்களையும் சூறையாடினார்கள். பல்லாயிரக்கணக்கில் கொன்று குவித்தார்கள். எல்லாம் நடந்துச்சு. அப்ப கூப்பிட்டது என்ன? வாருங்கள் எல்லாரும், வாருங்கள் எல்லாரும் கூப்பிட்டாங்க. ரசூலுல்லாஹ் வாருங்க எல்லாரும் கூப்பிடல. நம்மளை அடிச்சு துரத்த போறோம், நாம போர் செய்ய கடமைப்பட்டுக்கிறோம். இருந்தாலும் மனிதாபிமானம்னு ஒண்ணு இருக்கு, கவனமா நடந்துக்கிறணும். நீங்க போங்க, உங்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை போங்க அப்படிங்கிறாங்க. திடீர்னு வீட்டுல ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் நிக்குது, தகப்பனாரு மகனாரு எல்லாம் நிக்கிறாங்க. 2 பேரை வந்துகிட்டு யார சொல்லலாம் நான் தான் வருவேன், யார சொல்லலாம் நான் தான் வருவேன், 2 பேரும் போட்டி போடுறாங்க. வீட்டுல வரும்போதே சண்டையோட தான் வந்திருக்கிறாங்க, நாங்க தான் வருவோம் நான் தான் வருவோன்ட்டு. தகப்பனும் மகனுக்கும் சண்டை, யாரு வர்றது அப்படிங்கறதுல. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிரச்சனை வருது. யார சொல்லலாம், நீங்க வீட்டுல ஒரு ஆள் இருக்கணும்னு சொன்னியா? நான் எங்க அப்பாட்ட சொன்ன, அவர் உட்கார மாட்டேங்கிறாரு, ஏற்கனவே கால் சரியில்லை அவங்களுக்கு, அவங்க வேணாம் வீட்டுல உட்காரட்டும் அப்படின்ட்டு. இல்ல யார சொல்லலாம், கால் சரியில்லைன்னா என்ன, ஆள் சரியா இருக்கிறேன்ல, நான் வரத்தான் செய்வேன், என் மகனை வேண்டாம் வீட்டுக்கு உட்கார வைங்க, நான் வாழ்ந்துட்டேன் யார சொல்லலாம், அந்த புள்ள வாழணும் போகணும். இதான் பெற்றோர். நான் வாழ்ந்துட்டேன் யார சொல்லலாம், அந்த புள்ள வாழணும்ல, அந்த புள்ள வாழட்டும் அனுப்புங்கிறாங்க. இப்ப ரசூலுல்லாஹ்க்கு வேற வழி என்ன செய்யறது? உடனே பெருமானார் அந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க, அப்படியா சரி சீட்டுக்குழிக்கு போடுங்க, யாரு பேர் வருதோ அவங்க வரட்டும்னு முடிவு எடுக்கிறாங்க. சீட்டுக்குழிக்கு போட்டா மகனார் பேர் வந்தது. அத்தா அழுது தவிக்கிறார், நான் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன், போகத்தான் செய்யணும், என் உத்தரவு போங்கன்னு ரசூலுல்லாஹ் அனுப்பி வைக்கிறாங்க. மகனார் கலந்து கொண்டாங்க, அந்த போர்க்களத்தில் ஷஹீத் ஆகிறார்கள். இப்படி ஆட்களை எடுத்தாங்க. உமைருங்கிற சின்ன பிள்ளை சாத் ரலியல்லாஹு, சாத் இப்னு அபீ வக்காஸ் ரலியல்லாஹு சகோதரர், அப்படியே பாக்குறாங்க, எங்க இன்னைக்கு தம்பியை காணமே, அங்கங்க தேடுறா, அங்க எங்கேயோ ஒளிஞ்சு கிடக்குறா. யாரு? உமைருங்கிற 16 வயசு புள்ள ஒளிஞ்சு கிடக்குறா. அப்படியே பார்த்த உடனே ரசூலுல்லாஹ் பார்த்துட்டாக, உமைருன்னு கூப்பிட்டாக, நேரா வந்துட்டாக உள்ள. இவன் ஒளிஞ்சு கிடந்தாங்கிறது இருக்குல்ல, சாத் ரலியல்லாஹு கேட்டாங்க, ஏன்பா ஒளிஞ்ச? போர்க்களத்துல எல்லாரும் போட்டி போட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது நீ ஒளிஞ்சு கிடக்குறிய, ஏன்பா ஒளிஞ்சு கிடந்தேன்னாங்க. உமைருங்கிற அந்த சஹாபி சொன்னாங்க, சின்ன புள்ள சொன்னாங்க, 16 வயசு தான் ஆச்சு. அவ சொன்னாங்க, இல்ல ரசூலுல்லாஹ் என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்களேன்னு பயந்து ஒளிஞ்சேன் அப்படின்னா. போர்க்களத்தோட ஆளோட ஆளா சேர்ந்து உள்ள இறங்கிடலான்னு பார்த்தேன், என்னை பார்த்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடக்கூடாது, உனக்கு வயசு போதாதுன்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு. போப்பா ரசூலுல்லாஹ் கூப்பிடுறாங்கன்னாங்க. வேற ரசூலுல்லாஹ் கிட்ட வந்தாங்க, அவ சொன்ன மாதிரியே நடந்து போச்சு. உமைர் என்னன்னாங்க, நானும் வருவேன்னாங்க. உங்களுக்கு வயசு என்ன? 16. போங்க போங்க வீட்டுக்கு போங்கன்ட்டாங்க. அந்த இடத்திலே விழுந்துட்டாங்க, அழுவி துடிக்கிறா. இல்ல நான் வந்ததுதான் ஆகும், என்ன நீங்க கூப்பிட்டு தான் போகணும். இல்ல உமைர் உங்களுக்கு வயசு இருக்கு, நீங்க போங்க போங்க அப்படிங்கிறாங்க. நான் போகவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே அழுது புரண்டுட்டா. ரசூலுல்லாஹ் வேற வழி இல்லாம என்ன பண்ணி, இந்த புள்ள வீட்டுக்கும் போக மாட்டேங்குது, இப்படி இருக்குது, அடம் பிடிக்குதுன்னு சொல்லி, சரிமா அந்த ஆயுதங்களை சரி செய்யறதுக்குன்னு ஒரு ஓரத்துல ஆட்களை உட்கார வைப்பீங்க இல்லையா, போர்க்களத்துக்குள்ள வரக்கூடாது, போர்க்களத்துக்குள்ள வரக்கூடாது, அந்த ஆயுதங்களை சரி செய்யறதுக்கு ஆளை ஓரமா வைப்பீங்கல்ல, அந்த சாமான்கள்லாம் பாக்குறது, அதுல உமையரை சேர்த்துக்கங்கன்னு விட்டாக. இப்படியெல்லாம் நடந்துச்சு. இப்படியெல்லாம் ஆளை சூஸ் பண்றாங்க. சரி ஹைர், இந்த நபர்கள் மனங்கள் எல்லாம் அல்லாஹுக்காக மட்டும்தான் இருந்துச்சு, அந்த உறுதிப்பாடு இருந்துச்சு.
அதனாலதான் அங்க வெற்றி கிடைச்சதுங்கிறது ஆளை வச்சு அல்ல. 313 பேர் 1000 பேர்களும் அது எல்லாமே ஆஜானுபவனான ஆட்கள், போர் தந்திரம் தெரிஞ்ச ஆட்கள், கவசங்கள் உடுத்திய ஆட்கள், ஆயுத பலம் நிறைந்த ஆட்கள் எல்லாம் வாரான். இந்த இவங்க கிட்ட போய் எப்படி அவன்கிட்ட ஒரு ஆள் இவங்க 10 ஆள் அடிப்பான். இன்னைக்கு அந்த நிலைமை தான் இருக்கு. நம்ம ஆட்கள் எல்லாம் சுபுகு தொழுது தூங்கிட்டு இருந்தா, சுபுகு தொழாமல தூங்கிட்டு இருந்தா எங்க ஆரோக்கியம் கிடைக்கும்? ஒரு ஆரோக்கியம் வேணாமா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அல் முஃமினுல் கவியு கைரும் மின் முஃமினில் லைஃப். லைஃபான பலகீனமான மூமினை விட பலமான மூமின் சிறந்தவன் நாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க தற்காப்பு கலைகளை கற்றுக்கொள்ளணும்னு சொன்னாங்க. உங்களை நீங்கள் தற்காத்துக் கொள்ளுங்கள் நாங்க. அடுத்தவர்களை அடிப்பதற்கு அல்ல, உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு. ரசூலுல்லாஹ் அடிக்க வருபவனை கூட அடியிலிருந்து தடுக்கத்தான் சொன்னார்களே தவிர மீண்டும் அவனை கொன்றுவிடு என்று சொல்லவே இல்லை ரசூலுல்லாஹ். தடுக்கவாவது தைரியம் வேணும்ல, தடுக்கவாவது அவன்கிட்ட தெம்பு வேணும்ல, தடுக்கவாவது அவங்கிட்ட ஒரு திராணி இருக்கணும்ல. அது இல்லாத சமூகமாக இன்றும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தற்காப்பு கலைகளை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நாங்க பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஊக்குவித்தார்கள். சரி, இப்ப இந்த பெருமக்கள் இவங்க இப்படி ஆன உடனே இந்த இவங்க பலகீனமான பிள்ளைகள் அவங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹ் கூப்பிட்டானா வந்துட்டேன், ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்களா வந்துட்டேன்னு உள்ள வந்துட்டாங்க. சொற்பமான பேர் அல்லாஹ் வெற்றியை கொடுத்தான். போர்க்களம் ரொம்ப நேரம் கூட நீடிக்கல. காலையில ஆரம்பிச்சது சூரியன் சுடுறதுக்கு முன்னால முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளவுதான் போர்க்களம். மகா பெரிய வெற்றி கிடைத்தது. அந்த வெற்றி எதனால் கிடைத்தது என்றால் ஈமானிய உரத்தாலும் ஈமானிய பலத்தாலும் தான் கிடைத்ததே தவிர ஆள் பலத்தால் அல்ல. அதனால நாம இப்ப சொற்பமா இருக்கிறோமே, மைனாரிட்டியா இருக்கிறோமே, இதா இருக்கிறோமே அப்படிலாம் யோசிக்கவே தேவையில்லை. அல்லாஹ் கட்டளைகளை சரியாக நாம் நடந்து கொண்டால் என்றும் அல்லாஹ் நமக்கு வெற்றியை கொடுப்பான். அதுக்கு இந்த பத்ரை அல்லாஹ் காரணமா காட்டினான். ஏன்னா பத்ர்ல இந்த நபர்கள் மாத்திரம் யுத்தம் செய்யல, பத்ரில் மாத்திரம்தான் மலக்குகளும் யுத்தத்தில் பங்கெடுத்தார்கள். 3000 மலக்குகள் அதுல பங்கெடுத்தாங்களாம் பத்ர்ல மாத்திரம். அதுக்கப்புறம் தாண்டி 5000 மலக்குகள் அல்லாஹ் அனுப்புனான். அவ்வளவு பெரிய மலக்குகள் எல்லாம் வந்தாங்க. பத்ர் சஹாபாக்கள் செய்த தியாகத்தில் தான் இன்று நாம் ஏதோ நிம்மதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இஸ்லாம் தலைத்திருக்கிறது என்றால் அவர்களின் காரணத்தினால் தான். அந்த உயர்ந்த பத்ர் சஹாபாக்களுடைய அந்த நல்ல நாளை இன்று நாம் நினைவு கூறி இருக்கிறோம். வெறுமனே நினைவலைகளோடு கடந்து விடாமல் அந்த பத்ர் சஹாபாக்கள் அவர்கள் செய்த தியாகத்தை நாமும் செய்ய வேண்டும். அந்த பத்ர் சஹாபாக்களிடம் இருந்த ஊண்டுதல் பிடிப்புகளை நாமும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அந்த பத்ர் சஹாபாக்கள் எந்த வகையில் அல்லாஹ்வுக்கும் ரசூலுக்கும் கட்டுப்பட்டு நடந்தார்களோ அப்படி நம் நடக்க வேண்டும். யாருக்கும் சொல்லாத வார்த்தையை ரசூலுல்லாஹ் பத்ர் சஹாபாக்களுக்கு சொன்னாங்க. யஅமலு மா ஷிஅ்தும் கத் கஃபர்து லக்கும். அல்லாஹ் சொன்னான்னு சொன்னாங்க. அல்லாஹ் சொன்னா உங்களை பார்த்து இதுக்கப்புறம் நீங்க நாடியதை செய்யுங்க, அல்லாஹ் மன்னிச்சுட்டான் அப்படின்னு, நான் உங்களை மன்னிச்சுட்டேன் அப்படின்ட்டு. இதை நாம சும்மா சொல்ல முடியாது. 2 பிள்ளை இருக்கு நம்ம கிட்ட, உதாரித்தனமா வெட்டித்தனமா இருப்பான். அவங்கிட்ட காசு எல்லாம் கொடுத்து எப்படி வேணாலும் செலவழின்னு அவன்கிட்ட கொடுப்போம்? இல்ல, யாரு சரியாக பயன்படுத்துவாரோ அவரிடம் தான் அந்த பவரை கொடுப்போம். பத்ர் சஹாபாக்கள் மாறு செய்ய மாட்டார்கள் என்பதை அல்லாஹ் உறுதி கொண்டதின் காரணத்தினால் இந்த வார்த்தையை சொன்னான். ஆனா கடைசி வரைக்கும் ஒரே ஒரு பத்ர் சஹாபியை பார்ப்போமே, அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. சாமானியமான ஆள் கிடையாது, மகா பெரிய செல்வந்தர். அள்ளி அள்ளி கொடுப்பாக, பெருமானாருக்காக அள்ளி கொடுப்பாக, பெருமானாரின் குடும்பத்தினர்களுக்கு. இன்னைக்கு நாம ஆள் இருக்கிற வரைக்கும் கொடுப்போம், அது இந்த காலத்துல நடக்கும். ஆளை பார்த்து கொடுக்கிறது. மாமா இருக்கிறாங்கன்னா மாமாக்காண்டி, மச்சான் இருக்கிறாங்கன்னா மச்சானுக்காண்டி, சாச்சா இருக்கிறாங்கன்னா சாச்சாவுக்காண்டி கொடுப்போம். ஆனா அதே சமயத்துல அவர் மறைஞ்சிட்டாருன்னு வைங்க, அவன் குடும்பத்தை மறந்துடுவோம். அவ மோத்தா போயிட்டா அவ குடும்பத்தை மறந்துடுறது. அவ பொண்டாட்டி சாப்பிட்டாளா பிள்ளைகள் சாப்பிட்டாளா தெரியல. இருக்கிற வரைக்கும் என்னுடைய தம்பி, என்னுடைய அண்ணன், என்னுடைய மச்சான், என்னுடைய எல்லாம் பாக்குறது. அவ மோத்தா போயிட்டாங்கன்னா சொத்துல கூட பங்கு கொடுக்கறது இல்ல. இந்த காலம் அப்படிப்பட்ட காலம். சொத்துல கூட பங்கு கொடுக்கறது இல்ல. எத்தனையோ வீடுகள்ல அப்படி நடக்குது. அண்ணன் தம்பி சொத்து அவங்க புள்ள ஆனா ஒரு பிரச்சனையில கிடக்குது, இது இருக்கு, சொத்துல சரியா பங்கு அளிக்கிறது இல்ல. இருக்கிற வரைக்கும் ஏன் தம்பிங்கிறது, ஏன் அண்ணேங்கிறது, இப்படி எல்லாம் நடக்கும். ஆனா அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ரசூலுல்லாஹ் இருக்கிற வரைக்கும் அள்ளி கொடுத்தவங்க அல்ல. ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு பின்னாலையும் அவங்க பின்னால் அபூபக்கர் நாயகம், அதுக்கு பின்னால் உமர் ரலியல்லாஹு, அதுக்கு பின்னால் உஸ்மான், அவ்வளவு நாள் இருந்தாங்க. இருக்கிற வரைக்கும் ரசூலுடைய குடும்பத்துக்கு அள்ளி கொடுப்பாங்க. ரசூலுடைய மனைவிமாரெல்லாம் இருப்பாங்கல்ல, அவளுக்கெல்லாம் இவ மாசம் மாசம் கொடுத்து அனுப்புவாங்க, காசு கொடுத்து அனுப்புவாங்க. என் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய அஹ்லு பைத்துல என் தாய் இல்லையா அப்படிம்பாங்க.
மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வருவாக. யார்கிட்ட? என் தாயேன்ட்டு வருவாக. உம்மு சலமா ஆயிட்ட வருவாக. தாயே இந்த மாதிரி இருக்குமா, என்கிட்ட நிறைய காசு வந்து குவியுதுமா, எனக்கு பயமா இருக்குமாம்பாக. என்கிட்ட பயமா இருக்கு, நிறைய காசு குவியுதுமாம்பாக. அப்படியாம்மா, நீ சதக்கா செய்யுமா, நிறைய தர்மம் செய்யுமா, நிறைய கொடுமா அப்படின்னு அவ சொன்ன உடனே இன்னும் அள்ளி கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாக. ஐஷா நாயகிக்கெல்லாம் வாங்கிட்டு ஒரு கட்டத்துல ரொம்ப சிக்கலான நேரம் அது. ஐஷா நாயகி வாங்கிட்டாக. கையில வாங்கிட்டு யாரு கொடுத்தான்னாங்க? அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் உடனே அப்படியே கண்ணில் கண்ணீரை வடிச்சிட்டு சொன்னாங்க, ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, அப்துல் ரஹ்மான் தவழ்ந்து தவழ்ந்து சொர்க்கத்துல அவ்வளவு புடைசூழ சொர்க்கத்துக்கு போவாங்கன்னாங்க. சாதாரண ஆள் கிடையாது. அப்துல் ரஹ்மான் அவங்களுக்காண்டி நான் துவா செய்யறேன், அல்லாஹு தஆலா சொர்க்கத்துல உள்ள சல்சபீர்களை நீர் அவங்களுக்கு புகட்டுவான். நான் எவ்வளவு மனசார உள்ள துவா, உள்ளம் வெடிச்சு வர்ற துவா பத்தியலா, அந்த மாதிரி துவாவை நாம பெற்றுக்கொள்ளணும். நான் சொல்றது, வசதி வாய்ப்பு உள்ளவங்க சில வசதி வாய்ப்பு உள்ளவங்க வாட்ஸ்அப்பை பார்த்தா மெசேஜ் தட்டி விடுவாங்க, ஹதீசுகளா குவியும், அவ தட்டி தட்டி விடுவாங்க. நான் சொல்லுவேன், வசதி வாய்ப்பு உள்ளவங்க நீங்க ஹதீசுகளை ஃபார்வேர்டு செய்யாதியமா, உங்க காசுகளை ஃபார்வேர்டு செய்யுங்க. ஹதீஸ சொல்றதுக்கு ஏலவாள கூட சொல்லி விட்டுருவான். நீங்க அந்த ஹதீஸ அமல்ல கொண்டு வாங்க. எனக்கு அல்லாஹ் செல்வத்தை தந்திருக்கிறான், இந்த ஆள்கிட்ட இருந்து இவருக்கு கிரெடிட் ஆயிருக்கு, இந்த ஆள்கிட்ட இருந்து அவருக்கு கிரெடிட் ஆயிருக்கு, அவருக்கு காசு போயிருக்கு, இப்படின்னு கொடுங்கம்மா. அல்லாஹு தஆலா தந்திருக்கக்கூடிய செல்வங்களை அள்ளி கொடுங்க. அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் நாயகம் ஒரு பத்ர் சஹாபி, அவ்வளவு செல்வ செழிப்பு. இன்னைக்கு நாம முடிவு செய்யறோம் எங்க போய் நோன்பு திறக்கிறது, என்ன பண்றதுன்னு. ஏன்னா இன்னைக்கு வெயிட்டா எங்க வைக்கிறாங்கன்னு யோசனை பண்ணுவோம். வெயிட்டா முன்னாடி எங்க இருக்கும்? சஹர் நேரத்துல பார்த்தா தெரியும். காய்கறி போட்டா கூட்டமே வராது, பிரியாணி போட்டா நிறைய நிக்கும், அப்படி இருக்கும். இப்படி வைப்போம். ஆனா அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் ரலியல்லாஹு பெருங்கொண்ட கோடீஸ்வரர். அந்த கோடீஸ்வர சஹாபிக்கு முன்னால ஒரு 4-5 ஒரு தண்ணி வச்சிருக்கு, ஒரு இது வச்சிருக்கு, ஒரு பழம் வச்சிருக்கு, இது வச்சிருக்கு, ஒரு 4-5 தான் வச்சிருக்கு. பெருசா அதெல்லாம் பரத்த வேண்டிய ஆட்கள். இன்னைக்குள்ள அரச கொடுக்கிற விருந்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அத்தனை இஸ்ராஃப். ஆனா இங்க இந்த சீதேவி அவ கை காசு அப்படி முன்னாடி வச்சிருக்கு. பார்த்துட்டு தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பிச்சுட்டா. அழுதுகிட்டே சொன்னாங்க, பத்ர் சஹாபி, நீங்க நினைச்சதை செய்யுங்கன்னு அல்லாஹ் உத்தரவு கொடுத்த சஹாபி. அப்படி பார்த்துட்டு அழுதுட்டு சொன்னாங்க, எனக்கு ஏன் அழுவுறியான்னு கேட்டாக. அவ சொன்னாங்க, இல்ல இல்ல என் சகோதரர் என்னோட தான் கூட இருந்தாக, முஸாப் இப்னு உமைர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. அவங்க ஒரு நாள் உடுத்தின சட்டையை அடுத்த நாள் உடுத்த மாட்டாங்க, அப்படி செல்வ செழிப்பான ஆளு. அவ நறுமணம் பூசிட்டு வருவாங்க. அந்த ரோட்ல நடந்தாங்கன்னா முஸாபு போறா பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் திரும்பி பார்க்கிற அளவுக்கு ஆயிடும். அப்படிப்பட்ட அழகு சௌந்தரியமான ஆளும் கூட இஸ்லாத்தை ஏற்றதற்கு பின்னால எல்லாத்தையும் தியாகம் செய்ய வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. அந்த தியாகம் இதுவரை தொடர்ந்தது தெரியுமா? அவங்க மௌத்தாயிட்டாங்க, ஜனாசா போடப்பட்டிருக்கு, கஃபனை கொண்டு போட்டாச்சு. முஸாபுடைய கஃபன் கால் பக்கம், சரி கால் தெரியுதுன்னு கால் பக்கம் இழுத்தா தலை தெரிகிறது, தலையை மறைக்கலான்னு கஃபனை இழுத்தா கால் தெரிகிறது. அந்த ஹதீஸில் தான் ரசூலுல்லாஹ் இத்ஹிங்கிற புல்லை எடுத்து அந்த காலுக்கு வைங்க, தலையை போத்துங்கன்னு சொன்னாங்க. முஸாபு இந்த உலகத்துல இருந்து விடை பெறும் பொழுது இந்த நிலைமையில இல்லையா போனாக? என் கடைசி காலத்துல என் முன்னாடி பலகாரங்கள்லாம் இருக்குது. நான் என்ன பயப்படுறேன் தெரியுமா? அல்லாஹு தாலா அதுஹபுத்தும் தையிபாத்திக்கும்னு சொல்லி நீங்க இந்த உலகத்திலே எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டீங்க, உங்களுக்கு நாளைக்கு மறுமையில ஒண்ணும் கிடையாதுன்னு சொல்லிடுவானோன்னு நான் பயப்படுறேன். நீங்க செஞ்ச தியாகத்துக்கெல்லாம் இந்த உலகத்திலேயே எது முன்னாடி ஒரு பழத்தையும் இதையும் வச்சிருக்கு, 2 ஐட்டத்தை வச்சிருக்கு. அதை பார்த்துட்டு சொல்றாங்க, நீங்க உலகத்துல வாழும் பொழுது எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டீங்க, மௌத்தா போற வரைக்கும் நல்ல சுகமா தான் இருந்திருக்கிறியா, அதனால மறுமையில எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுன்னு அல்ல என்ன விரட்டி விட்டுருவானோன்னு பயப்படுறேன்னா. ஆனா நமக்கு முன்னாடி எல்லாம் வச்சாலும் அதுலயும் ஏதாச்சும் குறை இருக்குமான்னு பாக்குறோம். என்னத்த வாயில வச்சா புளிக்குது, இது என்ன டேஸ்டே இல்ல, யாரு செஞ்சா? அவ பார்த்துட்டு இருக்கிறத பார்த்து, அது அவ காசு இல்ல, வேற யாரு காசுலயும் கிடையாது, அவ காசு இல்ல. அல்லாஹு அக்பர். அப்படிப்பட்ட பத்ர் சஹாபாக்கள் சொர்க்கவாதிகள்னு முலாம் பூசப்பட்ட ஆட்கள், சொர்க்கவாதி சந்தேகமே இல்லை. அப்படிப்பட்ட சீதேவிகள். ஹைர் அல்லாஹ் தஆலா அந்த பத்ர் சஹாபாக்களுடைய குணத்தை நமக்கும் தருவானாக. அவங்க செஞ்ச தியாகமான உள்ளத்தை அல்லாஹ் நமக்கும் தருவானாக. அவங்க இந்த மார்க்கத்திற்காக செய்த உழைப்பு அல்லாஹ் நமக்கும் நசீபாக்கி தருவானாக. அவங்களுக்கு அல்லாஹ் வாக்களிச்ச சொர்க்கத்தை அல்லாஹு தஆலா அவங்களோடு நாளைக்கு நாமளும் இருக்கிறதுக்கு அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த சீதேவிகள் செய்த உதவி உபகாரம் போன்று நாமும் நமது கையிலிருந்து உதவி உபகாரம்
செய்யறதுக்கு அல்லாஹ் நிரப்பமான பரக்கத்துகள்லாம் நமக்கு நசீபாக்கி தருவானாக. இந்த நாளில் அவர்களை நினைவு கூறியதின் முகமாக அல்லாஹ் நமது பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னித்து அல்லாஹ் உயர்ந்த சொர்க்கத்தில் அவர்களோடு நம்மை குடியிருக்க செய்வானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வாஹிரு தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இன்ஷா அல்லாஹ் இப்போ வந்து ஃபாத்திஹா ஓதிட்டு செஞ்சுட்டு முடிச்சிடும் இன்ஷா அல்லாஹ். வாங்க 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 வாப்பா உள்ள வாப்பா. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. சரி இன்ஷா அல்லாஹ். உங்க பேர்களும் பரக்கத்திற்கு அப்படியே ஓதிட்டு அப்படியே துவா இன்ஷா அல்லாஹ். நீங்க அந்த பேரை சொல்லும்போது ரலியல்லாஹு அன்ஹு, ரலியல்லாஹ்னா அல்லாஹ் அவர்களை பொருந்திக் கொள்வானாக அர்த்தம். ஏற்கனவே பொருத்த பெற்ற ஆள்கள் தான். அதனால என்ன பாக்கியம் கிடைக்குன்னா மலக்குகள் நம்மளை பார்த்து சொல்லுவா அல்லாஹ் உங்களையும் பொருந்திக்கிடட்டும்னு சொல்லுவாங்க. சரியா இன்ஷா அல்லாஹ். الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على نورك سيدنا محمدا الحبيب الرؤوف الرحيم فهب لنا به ذرية طيبة مباركة يا وهاب يا كريم وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا زبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا أخنس رضي الله عنه وبسيدنا أرقم رضي الله عنه وبسيدنا أسعد رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أنسة رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا براء رضي الله عنه وبسيدنا بسبسة رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثابت رضي الله عنه وبسيدنا ثابت رضي الله عنه وبسيدنا ثابت رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا جبر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله
الله عنه بسيدنا حارث رضي الله عنه بسيدنا حارث رضي الله عنه بسيدنا حارث رضي الله عنه وبسيدنا حارث رضي الله عنه بسيدنا حارث رضي الله عنه بسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه بسيدنا حاتب رضي الله عنه بسيدنا حاتب رضي الله عنه وبسيدنا حباب رضي الله عنه بسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه بسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا حسين رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خرين رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا دكوان رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمال رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا ربيعي رضي الله عنه وبسيدنا ربيع رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا رخيلة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة 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 رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سائب رضي الله عنه وبسيدنا سبرة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سليد رضي الله عنه وبسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سبيبة رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا صبيه رضي الله عنه وبسيدنا صفوان رضي الله عنه وبسيدنا صيفي رضي الله عنه وبسيدنا صهيب رضي الله عنه وبسيدنا ضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طفيل رضي الله عنه وبسيدنا طفيل رضي الله عنه وبسيدنا طفيل رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا ظهير رضي الله عنه وبسيدنا عاصم 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبادة رضي الله عنه وسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا 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 عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد ربه رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عائد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عجلان رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عسيمة رضي الله عنه وبسيدنا عطية رضي الله عنه وبسيدنا عقبة 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 رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله
الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عمير 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 رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا وهيم رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيدنا فاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا مجدين رضي الله عنه وسيدنا محرر رضي الله عنه وسيدنا محرس رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه وبسيدنا مستح رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معكر رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا مقداد رضي الله عنه وبسيدنا ملين رضي الله عنه وبسيدنا منذر رضي الله عنه وبسيدنا منذر رضي الله عنه وبسيدنا منذر رضي الله عنه وبسيدنا مهجع رضي الله عنه وبسيدنا نضر رضي الله عنه وبسيدنا نعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا نعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوف رضي الله عنه وبسيدنا واقد رضي الله عنه وبسيدنا ولقد رضي الله عنه وبسيدنا بديعة رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا هاني رضي الله عنه وبسيدنا هبين رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي العور رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنظ رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنظ رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وبسيدنا أبي خالد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي صليت رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلامة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياه رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم أجمعين ونفعنا بهم في الدارين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بهؤلاء السادات الكرام الذين تلونا أسماءهم ونتقرب إليك بجاههم عندك فلا تخيبنا في قضاء حوائجنا ونيل مرامنا وبشفاء أمراضنا ونفاع أعراضنا كائنا ما كان من إنس وجن وشيطان وسحر وعين ومكر وسلامة أهل هذه الدار عن كل سوء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وفساد الآمال ووبال المنقلب. اللهم أنت منتهى رجاء الراجين وغاية ملاذ اللاجين فإلى من تمد أيدينا وترجى منه الحوائج إذا كان فضلك ممنوعا عن العاصين وأتينا إليك بعبادك المقربين ورحمتك وسعت كل شيء وأنت أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. استجب دعاءنا وتقبل منا أعمالنا ووفقنا برضاك يا كريم يا رحيم يا قريب يا مجيب يا سميع يا بصير يا الله يا الله يا الله.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا جميع الخطيئات وتقضي لنا جميع الحاجات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وسائر الصحابة أجمعين أن تكفر الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي العالم وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقي والبلاء والقامي والوباء القاتل إنك مجيب السامع يا أرحم الراحمين. யா அல்லாஹ் என் குற்றம் குறைகள் பாவ பிள்ளைகளை மன்னித்து மறைத்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் புனிதமிக்க இந்த பத்ருடைய தினத்தில் பத்ரு சஹாபாக்களுடைய பொருட்டினாலும் யா அல்லாஹ் அதற்கு பின்னால் உள்ள எல்லா தோழர்களுடைய பொருட்டினாலும் கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தின் நேசித்த உத்தமர்களுடைய பொருட்டினாலும் யா அல்லாஹ் சங்கையான இந்த ரமலானை நீ எங்களுக்கு சாதகமாக்கி தருவாயாக. யா அல்லாஹ் இந்த பத்ருடைய காலத்தில் யா அல்லாஹ் எப்படி அந்த சொற்பமான நபர்களுக்கு நீ வெற்றியை நசீபாக்கி கொடுத்தாயோ யா அல்லாஹ் அத்தகைய நசீபை யா அல்லாஹ் காலம் உள்ளளவுக்கும் எங்களுக்கும் நீ நசீபை தருவாயாக. யா அல்லாஹ் நாங்கள் எந்த விதத்திலேயும் யாரிடத்திலேயும் பாதிப்பை அடைந்து விடாமல் நீ எங்களை பாதுகாத்து விடுவாயாக. எங்கள் தாய் திருநாடு உள்ளிட்ட எல்லா நாட்டிலேயும் அமைதி சூழல்களை நீ ஏற்படுத்தி விடுவாயாக. பலஸ்தீன் மண்ணிலே அந்த மக்களுக்கு நிம்மதியை நீ நசீபாக்கி விடுவாயாக. பச்சிலம் குழந்தைகளை நீ பாதுகாத்து விடுவாயாக. இளம் பெண்களுடைய கர்ப்புகளை நீ காப்பாற்றி விடுவாயாக. எதிரிகளுடைய எல்லா விதமான சேட்டைகளை விட்டும் நீ அந்த நாட்டை நீ காப்பாற்றி விடுவாயாக. யா அல்லாஹ் இரக்கமுள்ளவர்களாக யா அல்லாஹ் நீ மக்களை ஆக்கி விடுவாயாக. யா அல்லாஹ் மனித மிருகங்களாக போய்க் கொண்டிருக்கிற இன்றைய காலத்தில் யா அல்லாஹ் மனிதத்தை மதிக்கக்கூடிய நல்லோர்களை நீ உலகத்தில் எல்லா இடங்களிலேயும் சிறந்த ஆட்சியாளர்களாக ஆக்கி விடுவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்கள் தாய் திருநாட்டிலேயும் சீரான ஆட்சியை நீ நிறுவச் செய்வாயாக. மக்களின் மீது அக்கறை கொண்ட நல்லோர்களுடைய கரங்களில் அந்த அதிகாரத்தை நீ ஒப்படைப்பாயாக. யா அல்லாஹ் மதத்தை வைத்து பிளவுபடுத்தக்கூடியவர்களாக ஆட்சியாளர்களின் நிலைகள் மாறிவிடாமல் காப்பாற்றி விடுவாயாக. மனிதத்தை வைத்து ஆட்சி செலுத்தக்கூடிய நல்லோர்களாக நீ எங்களுக்கு ஆட்சியாளர்களை தேர்வு செய்து தருவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய மக்கள் எல்லா மக்களும் பரஸ்பரத்தோடு ஒற்றுமையோடு சந்தோஷத்தோடு எங்கள் தாய் திருநாட்டில் வாழக்கூடிய நன்னசீபை கொடுப்பாயாக. யா அல்லாஹ் ஒருவருக்கொருவர் உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய நல்ல சூழலாக எங்களுடைய தாய் திருநாட்டின் மக்களை நீ ஆக்கி அருள் புரிவாயாக. கருணையாளனே யா அல்லாஹ் எங்களுடைய சகோதரர் எங்களுக்கு மத்தியிலே நீ ஒற்றுமையை நசீபாக்கி விடுவாயாக. சீரான புரிந்துணர்வுகளை உருவாக்கி விடுவாயாக. யா அல்லாஹ் ஒருவருக்கொருவர் எந்த விதத்திலேயும் உறுதுணையாகவே இருக்க அருள் செய்வாயாக. விரோதங்கள் குரோதங்களை விட்டும் நீ பாதுகாத்து விடுவாயாக. கருணையாளனே யா அல்லாஹ் எங்களை இன்றெடுத்த பெற்றோர்களை நீ உயர்வாக்கி சிறப்பாக்கி சங்கையாக்கி வைப்பாயாக. ஆரோக்கியத்தோடு கடைசி வரைக்கும் நிலைக்கச் செய்வாயாக. மன்னரையை சந்தித்தவர்கள் என்றால் அந்த மன்னரையிலே நீ அவர்களுக்கு விசாலத்தை கொடுப்பாயாக. கபரிலே நீ ஒளிமயத்தை ஏற்படுத்துவாயாக. நறுமணத்தை நீ கமலச் செய்வாயாக. ஒளி மிகுந்த கபராக விசாலமான கபராக ஆக்கி சொர்க்கத்தின் பூஞ்சோலைகளால் நீ அதை அலங்காரமாக்கி வைப்பாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களது பிள்ளைகள் எங்கள் சந்ததிகள் கியாம வரிவந்தம் வரை தொடங்குகிற தூய்மையான சந்ததிகளை நீ எங்களுக்கு நசீபாக்கி விடுவாயாக. யா அல்லாஹ் அந்த சந்ததிகள் எந்த விதமான வழிகேடுகளிலும் சென்று விடாமல் காப்பாற்றி விடுவாயாக. தீய நடத்தைகளில் அவர்கள் மூழ்கி விடாமல் காப்பாற்றி விடுவாயாக. யா அல்லாஹ் நல்லோர்களின் சகவாசத்தோடு கடைசி வரைக்கும் அவர்கள் பரிணமிக்க அருள் செய்வாயாக. நல்ல அறிவும் தெளிவும் சிந்தனைகளும் கொண்ட நல்லோர்களாக நல்ல பிள்ளைகளாக எங்கள் பிள்ளைகளை நீ பரிணமிக்க செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் அவர்களை குறித்து நல்ல புகழ்ச்சிகள் எங்கள் காதுகளில் வந்து எங்கள் கல்புகளை சந்தோஷப்படுத்த அருள் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு எந்த விதமான ஆபத்துகளும் வந்து விடாமல் யா அல்லாஹ் நீ காப்பாற்றி விடுவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களையும் அவர்களையும் சீமான்தாரிகளாகவும் கடைசி வரைக்கும் ஈமானில் உயர்ந்தோர்களாகவும் நீ ஆக்கியருள் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ் எங்களுடைய இந்த இறை இல்லத்திற்காக உழைக்கக்கூடிய உழைத்த நன்மக்கள் அனைவர்களுக்கும் உயர்ந்த நர்பாக்கியங்களை நீ நசீபாக்கி விடுவாயாக.
உன் மார்க்கத்திற்காக அள்ளி வழங்கக்கூடிய நல்லோர்களுடைய கரங்களை யா அல்லாஹ் நீ செல்வங்களால் வளப்படுத்தி வைப்பாயாக. யா அல்லாஹ், யாருடைய செல்வங்கள் எல்லாம் ஏழை எளியோர்களுக்கும் தேவை உடையவர்களுக்கும் பயன் தரக்கூடியதாக இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு நீ உன்னுடைய செல்வ ஹசானாக்களை திறந்து வாரி வழங்குவாயாக. அவர்களுடைய கரங்களை உயர்வாக்கி வைப்பாயாக. அவர்களுடைய வியாபாரங்களில் நீ பரக்கத்தை செய்வாயாக. அவர்கள் கொடுக்கல் வாங்கல்களில் யா அல்லாஹ் நீ நிரப்பமான பரக்கத்தை நசீபாக்கி விடுவாயாக. யா அல்லாஹ், அவர்களுடைய குடும்பங்களில் நீ மகிழ்ச்சியை நிலைக்கச் செய்வாயாக. ஒற்றுமையை திளைக்கச் செய்வாயாக. கருணையாளனே யா அல்லாஹ், யாரெல்லாம் கஞ்சத்தனத்தோடு இருப்பார்களோடு அவர்களுடைய உள்ளங்களில் நீ இழகுதலை ஏற்படுத்தி விடுவாயாக. நாளை மறுமையில் அவர்கள் ஈடேற்றம் பெறுகிற விதத்தில் இந்த உலகத்தில் நடந்து கொள்ள அருள் செய்வாயாக. எங்களுடைய கரங்களையும் யா அல்லாஹ் உன்பால் மாத்திரம் உயர்ந்து நிற்கக்கூடிய கரங்களாக்கி விடுவாயாக. யாருக்கு முன்னாலும் நாங்கள் கை உயர்த்துகிற கேவலமான சூழல்களுக்கு எந்த நிலையிலும் நாங்கள் தள்ளப்பட்டு விடாமலும் கொடிய வறுமைகள் எங்களை வாட்டி வதைத்து விடாமலும் காப்பாற்றி விடுவாயாக. கருணையாளனே யா அல்லாஹ், உனது அருள் நிறைந்த பத்ரில் கட்டுப்பட்ட அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு எப்படி தொட்டதெல்லாம் தொடங்கியதோ யா அல்லாஹ், அந்த ஈமானோடு சேர்ந்த அந்த உறுதியான எண்ணங்களும் விசாலமான மனதோடு சேர்ந்து எங்களுடைய கரங்களையும் அத்தகைய செல்வங்களால் நீ சொலிக்கச் செய்வாயாக. கருணையாளனே யா அல்லாஹ், எங்களை இந்த உலகத்திலிருந்து விடைபெறச் செய்கிற கடைசி பொழுதே எங்களுக்கு கலிமா ஷஹாதாவை மொழிகிற கண்ணியமான நல்ல பொழுதாக நீ ஆக்கித் தருவாயாக. சொர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராயம் சொல்லப்பட்ட அந்த பத்ர் சஹாபாக்களுடைய பரக்கத்தினால் எங்களுக்கும் அந்த சொர்க்கத்தை நசீபாக்கி விடுவாயாக. நாங்களும் சொர்க்கவாதிகளாகவே இந்த உலகத்திலிருந்து விடைபெற அருள் செய்வாயாக. எங்கள் கபரையும் சொர்க்கத்தின் பூஞ்சோலைகளாக ஆக்கி அருள் புரிவாயாக. நாளை மறுமையில் ஹிசாபுடைய வரிசையில் எந்த சிரமமும் இல்லாமல் நாங்கள் மின்னல் வேகத்தை விட விரைவாக சிராத்தை கடந்து விட அருள் செய்வாயாக. எங்கள் கண்மணியான முஹம்மதுன் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய முபாரக்கான ஷஃபாஅத்தை பெற்று அவர்களோடு நாங்கள் சொர்க்கத்திலே அவர்களுடைய சபையிலேயே நாங்கள் இருக்க அருள் செய்வாயாக. அவர்களின் அண்டை அயலாளர்களாக நாளை மறுமையில் நீ எங்களை குடி அமர்த்தி விடுவாயாக. இந்த ரமலானுடைய பரக்கத்தினால் நரகத்திலிருந்து விடுதலை பெற்ற நல்லோர்களுடைய பட்டியலில் எங்களையும் சேர்ப்பாயாக. யா அல்லாஹ், லைலத்துல் கதரை அடைகிற உயர்ந்த நன்னசீபை நீ எங்களுக்கும் எங்கள் குடும்பத்தினர்களுக்கும் எங்கள் நட்பினுடைய வட்டங்களுக்கும் சந்ததிகளுக்கும் தந்தருள் புரிவாயாக. யா அல்லாஹ், நாளை மறுமையில் உன்னை வந்து நாங்கள் எல்லாம் கண்குளிர மகிழ்ச்சியாக கண்டு தரிசிக்கக்கூடிய பெரும்பேற்று நீ எங்களுக்கு தந்தருள் புரிவாயாக. இந்த துஆக்களை சங்கையான இந்த ரமதானுடைய பரக்கத்தினால் நீ கபூல் செய்வாயாக. உனது அருள் சூழ்ந்த இந்த ரமதானின் பொருட்டினால் ஏற்றுக்கொள்வாயாக. சிறப்பான இந்த இரவினுடைய பரக்கத்தினால் கபூல் செய்வாயாக. சங்கையான பத்ர் சஹாபாக்களுடைய பொருட்டினால் நீ கபூல் செய்வாயாக. உனது ஹபீபுடைய உம்மத்து என்கின்ற உயர்ந்த எண்ணத்தோடு உன்னிடத்தில் கேட்கிறோம். அவர்களுடைய திருமுகத்திற்காக நீ கபூல் செய்வாயாக. யா அல்லாஹ், எங்களுடைய இந்த மஜ்லிஸிலே கை உயர்த்தி உன்னிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நல்லோர்களுடைய பரக்கத்தினால் நீ கபூல் செய்வாயாக. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ما دامت الرحمة يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا نبينا وسيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه وأمته وسلم بما هو أهله عدد ما في علم الله ودوام ملك الله. آمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عليه وسلم
ஒரே